ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ، زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے. تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا. ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا. روپیہ اگر گرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی، اور مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. 2.5 سال گزر گئے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نا تجربہ کار ہیں. اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزارتوں کو ہدف سونپنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، اقتدار میں آئے تو 3 ماہ چیزوں کو سمجھنے میں لگ گئے، الیکشن کے بعد 2.5 ماہ ٹیم چننے میں لگے، 1.5 سال تک وزارتوں کے اعداد و شمار ہی ٹھیک نہیں آئے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا قابل اطمینان ہے. وفاقی کابینہ نے 6ٹھی مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری دے دی. ایم کیو ایم کے مردم شماری پر تحفظات، اختلافی نوٹ پیش کیا. مردم شماری دوبارہ کروانے کا مطالبہ. وزیر اعظم عمران خان نے کہا، کابینہ کا ہر فیصلہ اجتماعی حیثیت کا ہوتا ہے. کوئی لابی کسی وزیر کے ذریعے دباؤ ڈالے، یہ قابل قبول نہیں. وزیر اعظم نے چیئرمین سی ڈی اے کو مارگلہ روڈ سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم کا کرونا کے پیش نظر رجسٹرڈ دینی مدارس بند نہ ہونے کا نوٹس. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے جواب طلب کر لیا. کہا، کرونا کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے بند تو مدارس کیوں کھلے ہیں؟ ذرائع کے مطابق این سی او سی کے فیصلوں کے باوجود دینی مدارس کی انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا. کورونا کے باعث ملک میں مزید 82 اموات، 24 گھنٹے میں 1704 نئے کیسز رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی کورونا میں مبتلا ہو چکے. پشاور میں کورونا ایک اور میڈیکل طالبہ کی جان لے گیا. ایبٹ آباد میں مثبت کیسز کی شرح 40% سے بڑھ گئی. حیدرآباد میں 22 اور کراچی میں 12.5% ریکارڈ. برطانیہ میں کورونا کی تبدیل شدہ قسم پھیلنے لگی. پاکستان اور درجنوں ممالک نے برطانیہ سے فضائی اور زمینی راستے منقطع کر دیے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کورونا وائرس کی نئی قسم قابو سے باہر نہیں، ویکسین اس کے خلاف بھی مؤثر ہوگی. ادھر امریکی کانگریس میں $892 ارب کا کورونا ریلیف پیکج منظور. ہر شہری کو $600 ماہانہ ملیں گے. نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کورونا ویکسین لگوا لی. نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. سابق وزرائے اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک اور ثناء اللہ زہری کے خلاف کرپشن انکوائری کی منظوری. سابق لیگی ایم این اے مدثر قیوم ناہرہ اور اظہر قیوم ناہرہ کے خلاف بھی کرپشن تحقیقات کی منظوری دے دی گئی. چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا کہ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے. ناروال سپورٹس سٹی کیس میں احسن اقبال پر فرد جرم عائد. سابق ڈی جی سپورٹس بورڈ اختر نواز گنجیرہ، سرفراز رسول سمیت دیگر ملزموں پر بھی فرد جرم لگائی گئی. تمام ملزموں کا صحت جرم سے انکار. احسن اقبال نے ریفرنس کو جھوٹا اور کردار کشی کا ذمہ دار قرار دے دیا. حکمران انتقام کو گھروں تک لا کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، حکومت یاد رکھے جہاں سے چھوڑ کر جائے گی وہ وہیں سے انتقام شروع کریں گے. کھوکھر خاندان کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں. مزید کہا، مولانا شیرانی جیسی شرینیاں پی ڈی ایم کا راستہ نہیں روک سکتی. جے یو آئی میں دراڑیں مزید گہری. مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک نے مولانا محمد خان شیرانی کی حمایت کر دی. کہا، جے یو آئی میں تنظیم سازی سے متعلق مولانا شیرانی کا موقف درست ہے. بدقسمتی سے جے یو آئی میں صداقت کا پیمانہ بدل چکا ہے.
नून लीग के झूठे लोग अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वजीर आजम के घर से मुतालिक बातें करके नॉन इशू को मसला बनाने की कोशिश हो रही है। इमरान खान ने अपने पैसों से घर खरीदा और अदालत में सुरखरू हुए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, लगता है इस्तीफों को सर्दी लग गई है। EOBI को मुंतकिल करना मुश्तरका मुफादात काउंसिल का मुतफ़क़ा फैसला था। अब 1.5 साल बाद उनको दर्द हो रहा है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का सईद गनी पर गलत और बेबुनियाद एदाद शुमार पेश करने का इल्ज़ाम। मजीद कहा, टैक्स कलेक्शन का कानून चैलेंज करना है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लें। सिंध के MPs ने इस्तीफे जमा करा दिए। लीडरशिप जो भी फैसला ले, हम तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, बीबी शहीद की बरसी की तकरीब कोरोना SOPs के साथ होगी। सिंध में गैस की बंदिश के खिलाफ सख्त एहतजाज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में खेलों के फ़रोग़ और समाजी फलाह बहबूद के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान T20 सीरीज में वाइट वॉश से बच गया। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 174 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 89 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद हफीज ने 41 रन बनाए। रवां साल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। और गिलगित में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शहरी घरों से बाहर निकल आए, खूब मौज मस्ती की। दूसरी जानिब बर्फबारी के बाइस कई बलाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पच्चीस जुलाई को 25 जुलाई के बाद क्योंकि हमने कोalition गवर्नमेंट बनानी थी और नंबर्स पूरे करने थे, तो 25 जुलाई से लेके जो हमारा 18 अगस्त को जो मैंने ओथ ली, तो 25 से लेके 18 तक तो हमारा मुसलसल कोशिश रही कि नंबर पूरे करें हम। और उसके बाद 18 को ओथ लेके और ऑफिस में आ गया। अब मैं बाइडन का देख रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुआ है 2.5 महीने उसको मिले हैं पूरी तैयारी करने की, अपनी टीम सेलेक्ट करने की। हम तो नंबर्स पूरे कर रहे थे ना, वो अपनी टीम सेलेक्ट कर सकता है। फिर उसको पूरी अब ब्रीफिंग्स मिल रही हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको बता रहे हैं कि हर चीज़ का क्या सिचुएशन है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो ये चीज़ पाकिस्तान में, अगर मैं हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रिव्यू करता हूँ कि क्या मैं बेहतर कैसे कर सकता था, तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है आपकी टीम की। फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की, मसलन रेलवे मिनिस्टर है तो उसको पूरी ब्रीफिंग हो कि रेलवे के अंदर एक्चुअली क्या सिचुएशन है। फिर इकॉनमी के ऊपर स्पेशली पूरी ब्रीफिंग हो कि किस डेफिसिट्स क्या हैं, फिर बिजली का क्या सिचुएशन है, गैस का क्या है, ताकि जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूँ कि कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था।
वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। मैं इंग्लैंड में मुझे याद है कि जब कंजर्वेटिव्स लग रहा था कि हार जाएंगे और जबकि लेबर की गवर्नमेंट आई, ये जॉन मेजर की गवर्नमेंट थी, और वो जब जाने लगी थी तो फिर टोनी ब्लेयर जीता था इलेक्शन। तो मुझे पता है कि वो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को जब उनको ये लगा कि शायद हम हार जाए इलेक्शन, तो क्योंकि लेबर गवर्नमेंट पहली दफ़ा आ रही थी, उनकी कोई तजर्बा नहीं था, क्योंकि बड़ी देर के बाद मार्गरेट थैचर का बड़ा लंबा दौर रहा था, तो उनको बड़ी जब देर करके लेबर आना था, तो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाई गई।